जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वर्ल्ड को स्वागत। श्रावण मास हूँ अति प्रिय मास भगवान शिवंकर। श्रावण मास आमर 11 जुलाई रु आरंभ हो जाइए और 9 अगस्ट रे शेष हम। यही मसरे गोटे अमावास्या पड़ी थाए जो अमावास्या को श्रावण अमावास्या कहुए। आम ओडिया माने आमर पूजा पर्व हिसाब से श्रावण मासर अमावास्या ठारू आमे बेसी आमे कही थाउ चिता लगी अमावास्या। तो चिता लगी अमावास्या हो कि श्रावण अमावास्या हो जहाँकि 24 जुलाई दिन यही वर्ष पड़ुची। यही दिन जदि आपण माने आमर पूर्वपुरुष मानकर आत्मार शांति आ तांको मोक्ष प्राप्ति करिया को चाहूचंती ताहाले किछि विशेष विधि विधान मध्य रहिछि तांको आमको मानिया को पड़ी थाए। ता सहित मान्यता रही जे कोनोसी एही दिन रे जदि आपण पितृ पुरुषंकर किछि पूजा कले कि तांकर तिल तर्पण कले कि शिव पूजा मध्य जदि एही दिन रे करूचंती ताहाले आपणको उपरे भगवान शिवंकर कृपा रहिबा सहित आपणकर पितृ पुरुष मानकर मध्य आशीर्वाद रही थाए। ता सहित एही दिन रे किछि विशेष पूजा पद्धति मध्य रही जहाँ करिबा द्वारा भगवान शिव मध्य प्रसन्न होइथांती आ जीवन रे सुख समृद्धि मध्य आसी थाए। चित्ता लगी अमावास्या केवल एक पूजा नुहे यह एक कृषि भित्तिक मध्य पूजा मध्य कहि पारंती। एही समय रे विशेष करी कृषि कार्य आरंभ होई थाए। प्रति ओडिया लगी यही माने पर्वटी बा पूजाटी माने बहुत माने कौन कहबी आपन को बहुत बहुत थाए माने तांको पई विशेष थाए कारण एही दिन ही सबु ओडिया घरे पिठा होई थाए। ता सहित देखंतु मैं आपको फास्ट कहूँ जे चिता लगी अमावास्या श्रावण अमावास्या ठारू आम ओडिया माने बेसी जानी थांती चिता लगी अमावास्या। चिता लगी चितार अर्थ होची चंदन बा तिलक कि कौनसी जिनस तैयारी करा हिथिबो चिता तो ताकू चिता बोली कहुए। लागिर अर्थ होची लेपन बा लगेइबा। तो चिता लगी अमावास्यार अर्थ होची एही दिन आमर महाप्रभु जगन्नाथ को बलभद्र आ सुभद्रा को विशेष भाव में चिता लगी होता है माने रत्न रे प्रस्तुत होता चिता को महाप्रभु को लगी होता है। कौन होता है देवस्नान जो पूर्णिमा आमर गला तो देवस्नान पूर्णिमा दिन यही चिता सबू भगवान को माने मस्तकरू बाहर करा जाय थाए। किंतु यही चिता लगी अमावास्या दिन कौन होता है महाप्रभु जगन्नाथ निकट में विशेष भाव में नीतिकांति अनुष्ठित होता है। और तापरे महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे हीरार चिता बलभद्र महाप्रभु बलभद्र पाखरे नीलार चिता ता सहित देवी सुभद्रा पाखरे मणिर माने आमर मणि बा माणिक सेहीर चिता लगी होता है। ता सहित अरुआ चाउल रे विशेष भाव में गोटे प्रस्तुत होता है पिठा जहाँकि महाप्रभु को लगी थाए। ता व्यतीत कौन होता है सबू घरे चितौ पिठा मध्य प्रस्तुत करा जाए माने अरुआ चाउल रे नड़िया बाटी करी यही माने पिठाटी प्रस्तुत करा जाय थाए। कौन पाई कारण देखंतु श्रावण मास होची वर्षा दिनर मास। तो वर्षा दिनर मास यही दिन ही आमर कृषि कार्य यही समय आरंभ होता है। तो यही समय जो माने अच्छंती कृषक भाई माने हुंतु तो से माने कौन करंती धान माने बिलरे धान लगे थांती। तो धान जो रोई थांती तो सही समय अतिरिक्त पानी ही जाई थाए। तो अतिरिक्त पानी हबा जोगु सेठी विशेषकर गेंडा शामुका माने आसी जाई थांती। तो सही समय कौन करती गेंडा शामुका आसी करी बिल को नष्ट कर दे थांती। बेले बेले कौन होता है जो माने सब कृषि माने लगौचंती तांको माने गोड़ को मध्य काटी दे थांती। तेणु जो माने घरे रहुचंती माँ भौणी माने से माने कौन करती यही निज माने बिल को निज स्वामी को निज पुओ को निज भाई को यही हिसाब से बंचिया को जाए से माने कौन करती यही दिन घरे चितौ पिठा करथांती। चितौ पिठा कर सारा पर से माने घरे प्रथमे ठाकुर पाखे पूजा करथांती। पूजा कर सारा पर बिलरे जाई सेठी कौन कहती गेंडा शामुका एमानकु चितौ पिठा खाया को देई थांती। आओ प्रार्थना करथांती जे सेमानकु जे माने निज स्वामी हो भाई हो कि पुओ हो तो जी भी होता तांकर गोड़ न काटिया सहित धान बिल जमती नष्ट न हो से यही परंपराटा मध्य रही आसची जे
ବିଲରେ ସେଦିନ ମାନେ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକାମାନଙ୍କୁ ଚିତଉ ପିଠା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ତ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେଦିନ କ'ଣ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରୁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। 24 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ସେଦିନ ଆମିଷ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ତ ଆମିଷ ତ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସେଦିନ ପୂଜା ପର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଭ ବେଳା ଯେଉଁ ସମୟରେ ରହିଛି ସେ ତ ରାତ୍ରି ସମୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାର ସମୟ ଗୋଟେ ଭଲ ରହିଛି। ତ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାର ସମୟ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସକାଳ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ରହୁଛି ସକାଳ 10ଟା13ରୁ 12ଟା37 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ରହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା23ରୁ ହେଉଛି, ତ 5ଟା23ରୁ ଆପଣ ସକାଳ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, 10ଟା13ରୁ ଗୋଟେ 12ଟା37 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ହେତୁ ମାନେ ଓସ୍ତ ଛାୟା ଜଳେ ସ୍ନାନ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ରହୁଛି ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ରହୁଛି, ତ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ପୋଖରୀ ହେଲା କି ନଈ ହେଲା ସେଇ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି, ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ବି ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇଦିନ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଏ ସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି 23 ଜୁଲାଇ ମାନେ ରାତି 2ଟା53ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହଉ ହଉ ତା ପରଦିନ ମାନେ 24 ଜୁଲାଇ ରାତି 12ଟା59ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ 24 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଆମର ପଡ଼ୁଛି। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏମିତି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ପବିତ୍ର ନଦୀ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଘର ପାଖରେ ଯଦି ନଦୀ ପୋଖରୀ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି କୌଣସି କିଛି ନଦୀ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ ବା ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ର ଅଭିଷେକ ଯାହା ବି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବରଗଛ ମୂଳେ କି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କଲେ, ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଦିନରେ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ କଲେ କି ପୂଜା ପାଠ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, କେତେ ଜଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଗଛ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେଲେ,
ତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଗଛ ହଉ କି ଓସ୍ତ ଗଛ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପିତୃ ଦୋଷ ଯଦି କାହାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତ ପିତୃ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯଦି ତିଳ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଜଳାଭିଷେକ କି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ମାନେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର। ତ ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।